today's session of this 1 week online faculty development program, association with HRDC and University of Pune. Now, I have the opportunity to introduce the resource person of this session, Professor D.D. Namdas, on the topic how to write result and discussion. Professor D.D. Namdas is currently working as a professor in Department of Botany in Rayat Shikshan Sanstha's SGM College, Karad, with 29 years of teaching experience. He has completed MSc from Pune University, Pune. On his credit, there are 25 research papers in leading national and international research journals. He attended and presented several research papers in national and international symposia, seminars, and conferences. He granted and completed 4 research projects sponsored by UGC and University of Pune. Currently, 1 research project sponsored by RUSA of YC IS Satara. Also has a contribution in writing a book chapter in Research Compendium. He is the recipient of a honorary research fellowship from International Research Journal, Flora and Fauna. He is a recognized guide for MPhil and PhD degree in botany of Shivaji University, Kolhapur. With this short introduction, I over to Professor D.D. Namdas, today's resource person. Namdas sir, unmute your mic. Crisis. Yes. Thank you, madam. Thank you, madam, for a nice introduction on this occasion of faculty development program. Hello, friends. I am Dr. Namdas, Professor, Department of Botany, SGM College, Karad, interacting with you on this occasion of faculty development program. Good afternoon and welcome to all the participants joined for FDP organized by Sadhguru Gadge Maharaj College, Karad, under the UGC Paramar scheme. First of all, I want to congratulate such FDP on research methodology and data analysis. Dear friends, it is a need of the today, because we know to live on the earth, the planet, we have our basic necessities, food, shelter, and the cloth. As like that, to survive in the educational environment, in academic environment, right now, our needs are teaching, learning, and the research. So therefore, this FDP, as per my opinion, is trying to inculcate the research culture among the teachers and students in terms of preparation of research proposals, preparation of scientific research articles, or how to write review of literature, results and discussion, and data analysis. I'm very much thankful to Principal Dr. Mohan Rajmane Sahib, organizing committee, and the college for giving me this opportunity to share my views on the topic, how to write results and discussion of a scientific research article. Dear friends, let us start with our presentation.
Yes, dear friends, let us start with the presentation on what we are today talking. Before going to explain the selected topic, we should know structure and outline of a research paper and how it is stepwise organized and how every step is considered. Dear friends, in this lecture, we are also going to consider some issues such as a good research paper. Why manuscript is rejected at the time of publication and how a part of writing is important with respect to result and discussion to make it easy to accept the manuscript for the publication. Okay, with the continuation of this, let us start with the presentation of the first slide. See here, friends, the content of today's topic is highlighted in this slide. Means this topic is start with these 10 important points. An outline or the structure of a research paper. How a research paper is outlined. What is actual structure when we open the scientific journals or we try to submit our manuscript in the journals at that time, what should be the structure? There is a standard and scientific pattern is there of publish a research paper in the journal. Then what is a good research paper? What it requires the qualities that is good research paper. Then sometimes our manuscript rejects from the reviewer at the time of publication. Why? What are the reasons? What are the causes? So some of that kind of things also we are highlighting in this lecture. Then one important part starts from this. How to organize the result section. Means result section requires a definite pattern of organization, organized in a systematic manner. Then tips to write the result section. So what are the things we have to consider at the time of writing the results? Then how to organize discussion section. How to organize discussion section. Means there is also systematic pattern of planning of writing the discussion. Then guidance or some questions we have to consider for the discussion. So at the time of writing the discussion, what the points we have to consider. Then finally, draft outline of the discussion section. Means when we are putting the draft on the paper, writing the draft on the paper, what should be the first paragraph? What should be the second paragraph? What should be the end or concluding paragraph? As like that, it requires that kind of a pattern. It is a draft. Then tips to write the discussion. So what things we have to consider which are very important to understand your story of the research. So it is called tips of the writing the discussion. And finally, what is the difference between a result and discussion? Now we're coming to the point one by one. Where I have been started content of my lecture with the first point, an outline or structure of a research paper or scientific research paper. Generally, when we start to write our research paper or when we start to read a research paper of another researcher, at that time, some things are very, very common on that outline. So it starts with introduction, methodology, results, conclusion. See here, this is one pattern. Sometimes there is a research project and where we have to write the script. Sometimes there is a MPhil or a PhD type of the research thesis. What should be there index? So see here,
Title page, abstract, table, introduction, literature, methodology, results, and so on, whatever that is in the list. And a general outline of the research paper. General outline. Introduction, methodology, objective, results, discussion, conclusion, and future recommendations. See here. So these different formats have some common things in an outline of the research paper. What should be it includes that things are there. For example, under the introduction, there should be requirement of your topic definition. What it considers, introduction considers the gap. Then prepare your objective means in introduction, we have to write these three things together. Otherwise, there is no meaning for that introduction. Methodology. Methodology includes the part of what the techniques you have used, what type of experimental setup you have made, and what are your objectives. So these things are included under the methodology. See here. Then after the methodology, after the investigation, we have some in our hands, and that are results. These are our main findings, main investigations, main discoveries, or our outcomes. And finally, we make them into the summary and some key indicators of our research in the form of conclusion. See, this is a quadrant of the research. This consider a research is a circle. Research is a circle. Like message your internet connection is unstable. नामदास सर, हा नेटचा काहीतरी इश्यू आहे. एक मिनिट आला मेसेज आला मला नेटचा काहीतरी इश्यू येते. फिजिकल केबल वायफाय वरती जोडले का सर? फिजिकल केबल आहे. वायफाय कशावर आपला आहे? हा सिम कार्ड वर डायरेक्ट चालू. केबल नाही आहे का सर? केबल असली तर केबल नाही जोडलेले. नामदास सर, तुमचा हे बंद करा, व्हिडिओ बंद करा आणि व्हिडिओ बंद करा. हा व्हिडिओ बंद करा, येईल आवाज. व्हिडिओ बंद करा. हा हॅलो, अनम्यूट देता? यस सर. हा येतोय आवाज? हो येतोय. Okay. So friends, we have started to the outline or the structure of the research paper. And in the first part of my first slide, we have seen
the general outline of a scientific research paper. When a new researcher want to start his research paper or his research work, at that time, here the research is divided into quadrants. Means it requires to divide the research into 4 quadrants. That introduction is there in the general pattern, then there is a material and method, then there is a result, and then discussion. But when and when in that every quadrant, what we have to consider? So when we have to consider the introduction of the research, at that time, we have to find out what is the problem of our research. If we are connecting to the material and method, then we have to think for how can problem be solved. Then when we are going to see our result, at that time we have to see what was found. And then in the discussion, what you have found means what is your investigation, that you have to explain into the text in the form of their meanings in the discussions. So in this way, a new researcher or a research should be conducted, carried out in this pattern. See here, again, when we split that structure of the research article in a different way. When we look into this slide, a typical research structure, a typical research article structure. तर जनरली जर आपण त्या रिसर्च आर्टिकलचं एखादं स्ट्रक्चर पाहिलं तर आपल्या लक्षात येतं की जे समोर आता एक स्लाइड चालू आहे त्याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर डाव्या बाजूला एक आउटलाईन जिथं थिंकिंग करायचं आहे आपल्याला अशा प्रकारचा एक सेगमेंट आपण उभा केलेला आहे आणि उजव्या बाजूला एक रिसर्च पेपर आहे. म्हणजे आपल्याला माहित आहे की सायंटिफिक रिसर्च पेपर हाऊ इट इज ऑर्गनाइज्ड, दॅट स्क्रिप्ट इज देअर, ते आता इथं समोर आहे. When we see the title biofertilizer for crop production and soil fertility, तर याच्यामध्ये जे कंटेंट आहे किंवा जे आपण लावलेलं आहे आता ॲज इट इज when we see into a scientific research structure model. आता रिसर्च स्ट्रक्चर मॉडेल पहा. रिसर्च स्ट्रक्चर मॉडेल मध्ये जर आपण त्याचा सेंटर पाहिला, सेंट्रल कोअर, तर त्यावेळेला एका डमरू सारखं ते आपल्याला दिसतंय किंवा काय म्हणू याला आपण थोडस एक टाइम क्लॉक जसं असतं तसं वरून थोडस ब्रॉड, मध्ये थोडस निमुळतं आणि पुन्हा एकदम असं पसरत जाणारा फ्लॅट एरिया, अशा प्रकारचा हा रिसर्च काय म्हणूया आपण मॉडेल आहे. आणि जर एंटायर स्ट्रक्चर आपण पाहिलं त्याच्या डोक्यापासून बेस पर्यंत, तर आपणाला थोडस वेन वी लुक इन टू द गेम ऑफ अ चेस म्हणजे बुद्धिबळाचा जो पट असतो, अँड वी सी देअर, तर त्याच्यामध्ये हत्ती, घोडे, उंट आणि वजीर असं आपल्याला दिसतं. तर तिथं जो वजीर आहे तो वजीर कसा एक प्रकार त्याची आयडेंटिटी आणि त्याचं कमांड त्या पूर्णपणे त्या खेळावरती राहतं आणि त्याला एक असं मास्टर आयडेंटिफिकेशन असतं. अगदी त्याचप्रमाणे जर तुमची रिसर्चची मांडणी त्या प्रकारची असेल, ह्या पॅटर्न तुम्ही जात असाल, तर तुम्ही सुद्धा ह्या खेळातले, रिसर्चच्या खेळातले एक वजीरच होणार आहात. म्हणजे इट स्टार्ट्स विथ, पहा कसं व्यवस्थितपणे आहे, डायग्राम कसं व्यवस्थित आहे. इट स्टार्ट्स विथ अ टायटल. कुठलाही रिसर्च पेपरला टायटल, त्याच्यानंतर त्याचं ऍब्स्ट्रॅक्ट असतं. ऍब्स्ट्रॅक्ट मध्ये नेमकं काय कन्सिडर करायचं हे रिसर्चरनं कायम लक्षात ठेवलं पाहिजे. कारण प्रत्येक सो मेनी टाइम्स वी पार्टिसिपेट इन सेमिनार अँड कॉन्फरन्सेस or in some organization of a research platform, they are demanding from you abstract. At that time, we have to give the abstract into 300 words, 200 words, as well as in 10 to 15 lines.
So what should be the abstract contains at that time in the 10 lines? तर त्या थोड्याशा 10 किंवा 12 ओळीमध्येच नेमकं आपल्याला त्या abstract मध्ये काय लिहायचं असतं ते आपल्याला माहित पाहिजे. So here I am going to try to tell you it includes what. This is abstract. Then introduction. आता पहा एखादं रिसर्च आर्टिकल आपण लिहितो. When we are going to start to write the research article, at that time the part of introduction we have to put into the paper. मग इंट्रोडक्शनचा पार्ट एखादं रिसर्च पेपर आपल्याला लिहायचा आहे. आपण रिसर्च केलेला आहे आता, रिसर्च केलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये काय लिहायचं असतं इंट्रोडक्शन मध्ये? व्हॉट आर द डिफरंट पॅरेग्राफ्स ऑफ द इंट्रोडक्शन? So these things also we are going to discuss. Then literature review, methodology, results, discussion, and then conclusion, acknowledgement, and references. See, आता वन बाय वन थोडस प्रत्येक पार्ट जो आपला आता त्या डायग्राम मध्ये होता तो थोडासा मी एक्सप्लेन करतो तुमच्यासाठी. टिपिकल रिसर्च आर्टिकल मध्ये जर आपल्याला एखाद्या पेपरला द्यायचं, एखाद्या ठिकाणी पब्लिकेशन करण्यासाठी आपल्याला अब्स्ट्रॅक्ट द्यायचं. व्हॉट इट इन्क्लुड्स, लक्षात ठेवा माय डिअर फ्रेंड्स, अब्स्ट्रॅक्ट मध्ये ह्या 4 गोष्टी असणं अतिशय आवश्यक असतं. Abstract should always start with a problem statement. See here, abstract should be always starts with a problem statement. Then it continues with indication of methodology. What methodology you have used? What is the main finding? And finally, what is your principal conclusion? आता थोडंसं मी तुम्हाला इथे एक्सप्लेन करतो पहा. अब्स्ट्रॅक्ट मध्ये प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आपण कशा प्रकारे मांडतो? द प्रेझेंट इन्व्हेस्टिगेशन डील्स विथ, द प्रेझेंट पेपर डील्स विथ, द इन्व्हेस्टिगेशन इज कॅरीड फॉर आयडेंटिफिकेशन, अनालिसिस, फॉर द सर्वे, इन दिस वे. हा आपला जो प्रॉब्लेम आपण घेतलाय त्याच्यावरून पहिलं स्टेटमेंट हे आपलं तयार झालं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, माय प्रॉब्लेम स्टेटमेंट इज ऑकरन्स ऑफ सम microbial population from the rhizosphere soil of the field. अशा प्रकारे माझा प्रॉब्लेम. देन मला त्याचं ऑकरन्स टेस्ट करायचं आहे. मग व्हॉट आर माय मेथडॉलॉजीज? सो वी हॅव टू राईट देअर दिस ऑकरन्स ऑर आयसोलेशन ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम इज कॅरीड आउट बाय दिस अँड दिस मेथडॉलॉजीज. सो पुट युअर in lines of the methodologies there. After applying the methodology to the problem, you get something in your hand that are your outcome or that is your finding. What we say investigation. आता जे हातामध्ये आलेलं आहे आउटकम, दिस इज आवर रिसर्च इन्फॉर्मेशन, रिसर्च डेटा. आता त्या रिसर्च डेटा मधून त्याचं रिसर्चचं मिनिंग तयार करायचं, त्याचं सिग्निफिकन्स समजून घ्यायचं, इम्पॉर्टन्स समजून घ्यायचं, अँड राईट दॅट इम्पॉर्टन्स इन टू द कन्क्लुजन. सी हिअर, दिस इज ऑल अबाउट द ऍब्स्ट्रॅक्ट. म्हणजे एखादा ऍब्स्ट्रॅक्ट जर आपल्याला लिहायचा असेल तर त्या ऍब्स्ट्रॅक्ट मध्ये या 4 गोष्टी अतिशय महत्वाच्या आहेत. म्हणजे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट, इंडिकेशन ऑफ मेथडॉलॉजी, मेन फाइंडिंग्स अँड प्रिन्सिपल कन्क्लुजन. नेक्स्ट पहा, अब्स्ट्रॅक्टच्या नंतर पेपरमध्ये पार्ट येतो इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन लिहिणं म्हणजे आपल्याला असं सहज इतकं सोपं की जसं काही बाबा त्याचा बेस आणि नंतर काय आपण केलं एवढंच लिहिणं असं नाहीये. सायंटिफिकली इंट्रोडक्शन लिहित असताना फार तुम्ही जर आपण बारकाईने पेपर इतरांचे वाचत असाल, माय रिक्वेस्ट टू एव्हरीबडी दॅट first of all, we should have a good habit to read very keenly, very carefully the research paper of other researchers, and then prepare your draft to update that content of the introduction. म्हणजे आपलं इंट्रोडक्शन लिहिताना अशा प्रकारे आपण त्याचं प्लॅनिंग करावं. सायंटिफिकली जिथपर्यंत मी अभ्यास केला आता याच्यामध्ये, तर इंट्रोडक्शन हे कशा प्रकारे असलं पाहिजे. इंट्रोडक्शन मध्ये 3 गोष्टी अतिशय महत्वाच्या आल्याच पाहिजेत आणि त्याचा एक फ्लो चार्ट
फ्लो चार्ट त्याच्यामध्ये दिसला पाहिजे, पॅरेग्राफ टू पॅरेग्राफ, लाईन टू लाईन्स असा तो एकमेकाला लिंक्ड आला पाहिजे. त्या इंट्रोडक्शन मध्ये पहिल्या स्टार्टला आपल्याला काय केलं पाहिजे तर वी हॅव टू एस्टॅब्लिश ए टेरिटोरी. वी हॅव टू एस्टॅब्लिश अ टेरिटोरी ऑफ अवर रिसर्च. अवर टॉपिक, जो कुठला आपण एक टॉपिक घेतोय त्याची टेरिटोरी म्हणजे त्याचा एरिया, त्याचा एक सेगमेंट, त्याचा एक पार्ट हा आपल्याला अतिशय विचारपूर्वक तयार करावा लागतो. फॉर एक्झाम्पल, आता मी बॉटॅनिस्ट आहे, मी बायोलॉजिस्ट आहे. सो आय हॅव टू थिंक इन दिस वे टू प्रिपेअर माय टेरिटोरी इन टू द बायोफर्टिलायझर. आता माझं प्रिपरेशन आहे किंवा माझं टेरिटोरी आहे बायोफर्टिलायझर. मला बायोफर्टिलायझर वरती काम करायचं. मग त्या बायोफर्टिलायझरच्या संदर्भानं आतापर्यंत बायोफर्टिलायझर्स कुठले कुठले तयार झाले, किती किती संशोधन झालं, कसं कसं बायोफर्टिलायझर निर्माण केलं जातं, म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझम बेस असतं, प्लांट बेस्ड असतं किंवा इतर काही साधनामधून जैविक खतं किंवा बायोफर्टिलायझर तयार होतंय का, ह्याचा मी विचार करायचा असतो. आणि मग असा विचार मांडत असताना मग कुठल्या कुठल्या गोष्टी याच्यामध्ये येत आहेत तर प्लांट्स येते, मायक्रो ऑर्गॅनिझम येते, सॉइल येते, एन्व्हायरमेंट येते, ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्र येतात. मग याच्या अनुषंगानं मी तो टॉपिक जनरलाइज करायचा. जनरलाइज केल्यानंतर मग कुणी बायोफर्टिलायझर प्लांट मधून केलं, कुणी मायक्रो ऑर्गॅनिझम मधून, म्हणजेच कुणी फंजाय मधून, कुणी बॅक्टेरिया मधून, कुणी हॅलो सर, आवाज ब्रेक होते सर. हॅलो सर. Hello, sir. Dr. Ramdas, sir. You are not audible, sir. Hello. अलगी मधून असं प्रत्येकाचा केला पाहिजे. म्हणजे हे सगळं केल्यानं पास्ट डिकेड्स मच रिसर्च ऑर्गॅनिझम टू प्रिपेअर दिस काइंड ऑफ ऍग्रिकल्चर. तर अशा प्रकारे इंटरनेटचा काही प्रॉब्लेम येतो. हा एक मिनिट. हॅलो हॅलो सर. येस सर, अभी आता ऑडिबल वाले सर. चला सर. सर यू आर ऑडिबल सर, प्लीज कंटिन्यू सर. येस ओके. तर अशा प्रकारे आपण पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये, इन फर्स्ट पॅराग्राफ ऑफ इंट्रोडक्शन, वेअर वी आर इस्टॅब्लिशिंग आवर टेरिटोरी, आवर एरिया, जो माझा टॉपिक आता मी फायनल केला, त्याच्यावर माझा रिव्ह्यू झाला आणि त्या रिव्ह्यूवरून माझं कन्क्लुडिंग स्टेटमेंट आता असं असलंच पाहिजे. इन पास्ट डिकेड्स द अर्लियर रिसर्च हॅज बीन फोकस्ड ऑन दिस अँड दिस थिंग्स. इथंपर्यंत मला पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये यायचं असतं. आता बघा, त्याच्यातून बाहेर पडताना माझ्या त्या टेरिटोरीमधनं आय हॅव टू इस्टॅब्लिश अ निचे. हे सगळ्यांचं मी वाचला रिसर्च, आणि मग मला त्याच्यामधून माझी जागा शोधायची होती, माझा प्रॉब्लेम शोधायचा होता, माझं क्वेश्चन लाईन शोधायचं होतं. ते मी शोधून काढलं आणि देन आय हॅव बीन इस्टॅब्लिशिंग अ निचे. म्हणजे मगाशी आपण पाहिल्याप्रमाणे डमरूचं चित्र जे पाहिलं आपण, ते एवढं मोठं आपण पहिल्यांदा वाचलं आणि त्यातनं थोडंसं आपल्यासाठी म्हणून आपण शोधून काढलं की बॅक्टेरियाचा स्टडी झाला, फंजायचा स्टडी झाला. चला, आल्गीवर काय काम केलेलं नाही. आल्गी ऍज अ बायोफर्टिलायझर म्हणजे व्हॉट आय हॅव गॉट हिअर, आय हॅव गॉट द गॅप. मला गॅप सापडला की हे झालंय परंतु हे झालेलं नाही. चला, म्हणजे हिअर वी हॅव टू सर्च द गॅप, वी हॅव टू सर्च द क्वेश्चन, म्हणजे जे झालं नाही ते शोधायचं. अँड देन वी हॅव टू काउंटर क्लेम दॅट इट रिमेन्स अनक्लिअर. व्हाय? ड्यू टू अनअवेअरनेस ऑफ द algae or some problematic methodologies to grow the algae in the natural habitat, then process that algae in the form of the biofertilizers, all that things. ते त्याच्यामध्ये अनक्लिअर मधून तुम्ही सांगा. But I am going to study, आणि इथं तुमचं आउटलाईन किंवा काय म्हणू इथं पर्पज, ऑब्जेक्टिव्ह हे आपण इथं प्रिपेअर करू शकतो. म्हणजे एकदा क्वेश्चन सापडला, इतरांनी का सोडून दिलं, आणि मग आपणच त्याला पकडायचं आणि त्याच्यामध्ये अनेक काय मला चांगलं करता येईल ते असं पाहत जायचं. आणि शेवटी मग आपलं प्रॉब्लेम आपण त्या ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये कन्वर्ट करायचं. आणि देन अनाउन्स और प्रेझेंट युअर रिसर्च.
आणि मग अनाउन्समेंट करायची. आणि मग फायनली आवर कन्क्लुजन कसं तयार होते इंट्रोडक्शन मध्ये, द पर्पज ऑफ द स्टडी वॉज अंडरटेक, काय होता आपला तो इथं सगळ्यात क्लिअर होतो. लिटरेचर रिव्ह्यू. इथं आपण इतर जर्नल्स किंवा ऑनलाईन जे आपल्याला सोर्सेस असतात त्याच्यामधून आपण लिटरेचर रिव्ह्यू करू शकतो. दॅट इज ओनली टू रीड ॲज वेल ॲज डाउनलोड द पेपर्स अँड फायनली मेक देअर स्क्रिप्ट इन द फॉर्म ऑफ abstract. Then next part of structure of the paper is methodology. Methodology always includes the process of methods of data collection and techniques of data analysis. So that relates to that things, and so therefore in that section also we use the word the data used for the study. म्हणजे methodology लिहिताना आपण कसं लिहितो पहा, आपल्याला लिहायचं टेक्निक कसं आहे, रायटिंग स्किल कसं आहे, त्यातून आपण आता बोलत चाललोय. सो डेटा युज्ड फॉर दिस स्टडी वेअर कलेक्टेड बाय दिस अँड दिस मेथड. सर्वे असेल, याच्यामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन असेल, लॅबोरेटरी स्टडी असतील किंवा काय असं कोलॅबोरेटिव्ह असेल ते तिथं लिहिलं पाहिजे. मग ह्या मेथड आपण तिथं अप्लाय केल्यानंतर आपल्या हातामध्ये काय आला, रिझल्ट. देन यू राईट युअर रिझल्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्झर्वेशन्स, फिगर्स, ग्राफ्स, टेक्स्ट. कशा प्रकारे तुमचा जो रिझल्ट आहे तो तशा पद्धतीने तिथं मांडला पाहिजे. हा, आता महत्वाचं काय आहे की डिस्कशन. जे रिझल्ट तुमच्या टेबलमध्ये आलाय, ग्राफ मध्ये आलाय, पाय डायग्राम मध्ये आलाय, ऑब्झर्वेशन मध्ये आलाय किंवा काही डायग्राम्स आल्यात, इमेजेस आल्यात, फिगर्स तुम्ही तयार केल्यात, त्याच्या अनुषंगानं आपल्याला डिस्कशन लिहायचं असतंय. पहा, डिस्कशन आपण अजून पुढे जास्त बोलणारच आहोत. बघा, डिस्कशन लिहित असताना लक्षात ठेवायचं, डिस्कशन अतिशय सुंदर एक सेगमेंट असतो रिसर्च पेपर मधला की जो आर्टिस्टिकली अगदी कलात्मक पद्धतीनं एक स्टोरी टेलिंग मेथडनं तुम्ही लिहिलं तर ते वाचायला जरा असं बरं वाटतं. नाही तर जनरली आता आपण सगळे रिसर्च करतो, आता माझ्यासमोर तुम्ही टीचर ऑडियन्स आहात, आपण सगळेजण लोकांचं आपलं स्वतःचं डिस्कशन लिहितो. कमलाकर, त्यावेळेस तो डिस्कशन लिहिणं आपल्याला थोडस काय म्हणतोय असं जड जात किंवा ते थोडस कल्पनाच अशी मांडता येत नाही. परंतु असं मला वाटतं की डिस्कशन जर अशा प्रकारे आपण जरा पॅरेग्राफ टाईप किंवा त्याचं जरा असं डिव्हायडेशन केलं तर डिस्कशन अतिशय चांगल्या प्रकारचं होऊ शकतं. सो डिस्कशन शुड बी ऑलवेज स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. पहा, डिस्कशनचा संबंध डिरेक्टली कुठं कुठे येतो बघा. इंट्रोडक्शन मध्ये काय लिहिलंय, त्याच्यानंतर तुमचं मेथड काय वापरलंय आणि रिझल्ट मध्ये काय आलंय, ह्या सगळ्यांचा सारांश शेवटी प्रत्येक गोष्टीत रेफरन्स, रिव्ह्यू हे सगळं इथं आणावं लागतंय. म्हणजे इथं रिव्ह्यू ऑफ फाइंडिंग पहिल्यांदा करून घ्यायचं आपण की आपलं फाइंडिंग काय आलंय. बरं, त्याचं फाइंडिंग काय करतो आपण, 3 प्रकारे डिव्हाइड करतो. एक अतिशय महत्वाचं फाइंडिंग की जे आपलं काय म्हणूया आपण त्याला प्राईम इम्पॉर्टन्स ज्याला आपण म्हणतो, प्राईम एकदम नॉव्हेल म्हणजे अतिशय एक वेगळं काहीतरी नोटवर्दी कॉन्ट्रीब्युशन फाइंडिंग हे कसं आलेलं आहे आणि त्याच्या अनुषंगानं मग त्याचं आउटकम आपण कशा प्रकारे डिस्कस करतो की याचं इम्पॉर्टन्स कुठं कुठं जाणार आहे. तशा प्रकारे वेगवेगळ्या जर क्षेत्रामध्ये तुम्ही केलेला रिसर्च जाणार असेल तर टेक अ क्लेम. म्हणजे असं आम्ही म्हणतो की टॅक्सॉनॉमी मध्ये आमच्या बॉटनीच्या एखादं प्लांट आम्हाला नवीन सापडलं तर आमचा क्लेम आहे, टेक अ क्लेम, दिस इज अ न्यू व्हरायटी फॉर दिस अँड दिस लोकॅलिटी. म्हणजे आतापर्यंतच्या संशोधनामध्ये ह्या विभागामध्ये, ह्या देवराईमध्ये, सॅक्रेड ग्रोव्ह मध्ये हे प्लांट नव्यानं आम्ही शोधून काढलं, कारण ते आतापर्यंतच्या कुठल्याही संशोधनामध्ये त्याचा उल्लेख नाही, नव्हे त्याचं पब्लिकेशन झालेलं नाही. दिस इज अवर क्लेम. आणि डिस्कशन मध्ये इथं क्लेम करायचं असतं. सो दिस इज अ न्यू व्हरायटी, दिस इज द न्यू फाइंडिंग. आणि मग आपण तिथं सांगतो द फाइंडिंग ऑफ दिस स्टडी क्लिअरली शोज दॅट नो वन हॅव, आणि इथनं पुढं आपण आपलं म्हणणं क्लेम करायचं असतं. चला, एखादा स्टॅटिस्टिकल किंवा कॅल्क्युलेटिव्ह विषय असेल आणि त्याच्यामध्ये डेटा टेबलच्या फॉर्म मध्ये असेल तर ऑलवेज युअर डिस्कशन
should have some evaluation text in the form of analysis. तुम्ही अनालिसिस कॅरीड आउट केलेलं आहे बाबा, ANOVA कॅरी आउट केला किंवा स्टॅटिस्टिकल मेथड्स कॅरीड आउट केलेले आहेत, तर त्याचं मिनिंग काय पहा. डिस्कशन इज द मिनिंग ऑफ सिग्निफिकंट मिनिंग ऑफ द रिझल्ट. आपण काय म्हणतो डिस्कशन म्हणजे काय असतं, तर एक सिग्निफिकंट मिनिंग जे असतं रिझल्टचं ते इथं एक्सप्लेन करायचं असते. सो देअरफॉर यू एक्सप्लेन थ्रू दॅट अनालिसिस मेथड्स यू हॅव यूज, देन सपोर्ट दॅट विथ रेफरन्स द लिटरेचर. म्हणजे जे रेफरन्सेस वाचले, तुमच्यासारखं कुणी काम केलंय, त्याला अजून काहीतरी वेगळ्या पद्धतीचं काम तुमच्यासारखं कुणी केलंय का, हे ज्यांचं वाचलंय त्यांचे रिझल्ट आपल्याला माहित आहेत. त्याप्रमाणे as like that our results are go to the close of earlier researchers or they go across किंवा त्याच्या विरुद्ध आपला रिझल्ट आलेला आहे. सो with the help of references we can explain that things. हे आमच्या बरोबर आहे, हायपोथेसिसच्या अगेन्स्ट आहे, हे इथं तुम्हाला सांगायचंच असतंय. लक्षात ठेवायचं डिस्कशन मध्ये या गोष्टी फार महत्वाच्या येतात की तुमचा प्रॉब्लेम, तुमचं आउटकम हे अर्लियर रिसर्चर सारखंच होतं का नवीन काहीतरी होतं का त्याच्यातून अनेक काहीतरी वेगळंच निर्माण झालं का निगेटिव्ह रिप्लाय त्याच्यामध्ये काय सापडलं तुम्हाला. ह्या तिघांच्या वरून फ्रॉम धीस 3 कंटेंट्स मॅडम आपण तेवढं विचारून घ्या. ह्या सगळ्या रिझल्टचा सिग्निफिकंट आपण लक्षात घेतलं की आपण काय करायला लागतं, स्टेट अवर इम्प्लिकेशन्स एक स्टेटमेंट आपल्याला बनवायचं की आता याचा उपयोग काय होणार होता. आपलं स्टेटमेंट तयार झालं पाहिजे आणि त्या समजून चला की एखादं अल्कलॉइड म्हणजे फायटोकेमिकल स्क्रीनिंग तुम्ही केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये एखादं अल्कलॉइड सापडलं, तर ते सापडलेलं अर्लियर वर्करला सापडलेलं नव्हतं, त्याचा कुठं उल्लेख दिसत नाही, हे नव्यानंच माझ्या हातामध्ये आलेलं आहे आणि नवीन काहीतरी रिझल्ट आहे. मग त्याच्यासाठीच लिटरेचर आपण अजून जरासं इम्पॉर्टन्स तयार करून त्याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला तिथं मांडायचं आणि मग ते कन्क्लुजन मध्ये आपल्याला सांगता येतं की हे अशा अशा प्रकारचं नवीन इन्व्हेस्टिगेशन झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळं अशा प्रकारचा उपयोग होणार आहे. ओके, हे सगळं जे आपण आता बोललो हे एखादं सायंटिफिक आर्टिकल कसं समजून घ्यावं, त्याचा आपल्या ज्ञानानुसार आपल्या रिसर्च पेपर लिहिताना कसा उपयोग करावा, ह्या सगळ्या ज्या सायंटिफिक मॅनरच्या गोष्टी आहेत त्या आपण आउटलाईन मध्ये पाहिलेल्या आहेत. ओके, आता आपण थोडस पुढच्या सेगमेंटमध्ये जाऊया. आपल्या लेक्चरचा जो सेकंड पॉइंट आहे, एक गुड रिसर्च पेपर. एखादं रिसर्च पेपर हे चांगलं आहे किंवा असं आपल्याला वाटलं पाहिजे तर त्यासाठी काय त्याचं असलं पाहिजे. सो ए गुड रिसर्च पेपर शुड हॅव बोथ क्वालिटीज, गुड स्टडीज अँड गुड रायटिंग. पहा, अतिशय 2च शब्द आहेत पण आपल्याला सगळं काही शांतपणे विचार करायला होणार आहे. म्हणजे व्हेन वी आर थिंकिंग टू राईट अ रिसर्च पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल युअर टॉपिक ऑफ दॅट रिसर्च पेपर शुड बी हॅव थरोली स्टडीड. म्हणजे तुमचा अतिशय सर्वांगीण पद्धतीनं त्याचा अभ्यास झालेलाच पाहिजे. ज्या सेगमेंटवरती रिसर्च केला, ज्या पार्टवरती रिसर्च केला, त्याच्या टेरिटोरीमध्ये ज्या ज्या गोष्टी त्याच्यावर परिणाम करतात त्या सगळ्यांचा तुमचा अतिशय चांगला अभ्यास असलाच पाहिजे. कारण तुमचा रिसर्च तुम्हाला क्लिअर पाहिजे आणि एकदा का तुमचा रिसर्च तुम्हाला अतिशय चांगला वाटला, इट इज अ गुड स्टडी. आणि मग त्याचं रायटिंग हे फार महत्वाचं आहे. गुड रायटिंग, तुम्हाला त्याचं रायटिंग अतिशय सायंटिफिक मॅनरनं, जसं आपण म्हणलं की इंट्रोडक्शन लिहायचं आहे तर बरोबर 3 पॉईंट त्याच्यामध्ये आले पाहिजे. पहिल्यांदा इस्टॅब्लिश द टेरिटोरी, इस्टॅब्लिश द नीचे आणि मग ऑक्युपाय द स्पेस. चला तुमची जागा कुठे आहे तुम्ही शोधा आणि त्याच्या आतमध्ये जा, असं तुम्ही सिस्टमॅटिकली मांडा. मग त्याच्यानंतर इट इज अ गुड पेपर. बरं, अजून काय असलं पाहिजे, द पेपर शुड बी क्लिअर, शॉर्ट अँड इफेक्टिव्ह. बघा, पेपरची मांडणी कशी करायची. जर तुम्ही ऑब्जेक्टिव्ह मेथडनं, जसं मी आता सब पॉइंट्स तयार केले आणि त्याच्यावरून बोलायला लागलो, असं जनरली बोललं तर वेग बोलल्यासारखं होईल. पण आपण मुद्दे समोर ठेवून जर बोलायला लागलो तर आपल्याला क्लिअर कट कळायला लागतं की यात काय आहे. इट शुड बी क्लिअर विथ हेडिंग, सब हेडिंग, फिगर्स, टेबल्स असं जायचं आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन शॉर्ट. परंतु त्याच्यामध्ये मग
डॉमिनंट आहे, सब डॉमिनंट आहे, सिग्निफिकंट आहे, नॉन सिग्निफिकंट आहे, प्रेझेंट आहे, ऍबसेंट आहे, असं बरोबर जिथल्या तिथं ठेवलं तर इट शोज द इफेक्ट. आपल्याला रिझल्ट मधले इफेक्ट सिग्निफिकन्स कळायला लागतात अशा प्रकारे. आणि महत्वाचं म्हणजे काय, दॅट रिसर्च पेपर शुड बी ऑर्गनाइज्ड. हो वावले पुढे अजून असं कसं होईल, होय का अजून किती 10 मिनिट का 10 मिनिट. हा. And then that research we have to organize in a systematic manner or a logical manner. Then why our manuscript rejects. जनरली जेव्हा आपण मॅन्युस्क्रिप्ट पब्लिकेशनला पाठवतो त्यावेळेला काही वेळेला आपल्या त्या परत येतात. काय येतात परत? So there are some common reasons that when we present a confusing tables or the figure, inconsistent accurate data or something over interpretation or under interpretation, म्हणजे रायटिंग स्किल मध्ये आपण काहीतरी चुका केल्या आणि म्हणूनच आपल्याला ते मॅन्युस्क्रिप्ट परत आलं. सो टू अवॉइड दिस सिस्टमॅटिकली आपलं मॅन्युस्क्रिप्ट ऑर्गनाइज करा किंवा त्याच्यामध्ये रचना करा. देन कम टू द रिझल्ट्स. आता पहा रिझल्ट सेक्शन मध्ये मी आलो पहा, म्हणजे आता खऱ्या अर्थानं आपल्या त्या टॉपिक मध्ये म्हणजे जो टायटल आहे त्याच्यामध्ये आपण येतो की रिझल्ट. रिझल्ट म्हणजे काय असतं, इट इज आवर मेन फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च वर्क. पहा रिसर्च वर्क मधलं आपलं मेन फाइंडिंग असतं रिझल्ट म्हणजे. वेअर डिस्कशन इज द सेक्शन विच इंटरप्रेट द रिझल्ट. आणि डिस्कशन मध्ये काय तर जे फाइंडिंग आलं त्याचं इंटरप्रिटेशन करायचं. चला हाऊ टू ऑर्गनाइज. आता हा इथं आलं बघा आपण हाऊ टू ऑर्गनाइज द रिझल्ट. आता इथं ऑर्गनाइज कसं करायचं असतं आपल्याला, पहिल्यांदा तुमचं किती इम्पॉर्टंट आहे रिसर्च ते सांगा, त्याच्यानंतर महत्वाच्या गोष्टीवरतीच फोकस करा. 5 मिनिट का बर 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 ठीक आहे. सो थोडस वेळेचं जरा एक्सटेन्शन आपल्याला मिळू शकत नाही, त्यामुळं थोडस आपण जरा पुढं जातोय. काही गोष्टी आपल्याला एक्सप्लेन करायला मिळणार नाहीत, काय हरकत नाही. तरी सुद्धा आपण रिझल्ट मध्ये थोडस आता आलोय, तर रिझल्टच्या पुढचा बाजू आहे की हायलाइट करतो थोडस मी. What should be the common things considered for the results writing in sometimes we use the tables. Tables should be indexed with or labeled with this and these titles. If figure is there, figure should be labeled with these and these titles. Then some of the tips are there how to write the results. So these are some tips of the writing the result section. Then same pattern we have to follow with the discussion. That is, there is a systematic way to organize the discussion section. It is as like telling a story about your research. म्हणजे इथं खरं तर रिसर्चची एक स्टोरी आपल्याला पहिल्यापासून शेवटी मोरल ऑफ द स्टोरी अशा प्रकारे न्यायचं असतं. अशा प्रकारचं डिस्कशनची मांडणी किंवा रचना करण्याची एक पद्धत आहे. त्याच्यानंतर रिझल्ट डिस्कशन लिहिताना नेमके कुठले क्वेश्चन्स विचारात घ्यायला पाहिजे त्या क्वेश्चनची ही लिस्ट आहे पहा तुमच्या समोर लावलेली. त्याच्यावरती आपण भरपूर वेळ तिथे घेईल, त्यामुळं थोडस हे प्रेझेंटेशन कमिटीकडे सपोर्ट केल्यानंतर कदाचित तुम्ही त्यांच्याकडून ते शेअर करू शकता. त्याच्यानंतर त्याचे जे बॉडी असते डिस्कशन लिहिण्याचं त्याचे 3 भाग असतात. एक बिगिनिंग पार्ट आहे, एक मिडल पार्ट आहे, एक एंड पार्ट आहे, की जसं इथं डायग्राम मध्ये मी तुम्हाला दाखवू शकतो. नंतर त्याच्या काही टिप्स आहेत की त्या गोष्टी तिथं आल्याच पाहिजे. आणि शेवटी सम डिफरन्स. काय डिफरन्स आहे की जसं रिझल्ट मध्ये काय मिळालं तर डिस्कशन मध्ये ते का महत्वाचं. अशा प्रकारे जे मिळालं त्याचं इंटरप्रिटेशन करून मांडा. हे असं रिझल्ट वेगळा आणि तुमचा डिस्कशन पार्ट वेगळा आहे. इथं प्रत्येक गोष्ट इंटरप्रेट करायची असते आणि मग नव्यानं काय त्यातनं निर्माण झालं आणि त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन काय होणार आहे ते यातून आपल्याला क्लिअर कट सायंटिफिक मेथडनं सांगता येईल. थँक्यू. धन्यवाद सर. Please express the vote of thanks. Yes, sir. Thank you, sir, for the wonderful lecture.
Professor D.D. Namdas delivered very nice talk right from the introduction to the result and discussion, right from the introduction to conclusion, and basic tips regarding the research paper, difference between the result and discussion. Professor D.D. Namdas, your deliberation at the session was quite fruitful to all of us. On behalf of organizing committee SGM College Karad in association with the HRDC, Savitribai Phule, Pune University, I am thankful to Professor D.D. Namdas and all the participants. Thank you, sir.